شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غربت چار چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر یہ چار چیزیں آپ ختم کر لیں تو دولت آپ کے قدم چومے گی۔ یہ سب بتاتا ہوں آج کی ویڈیو میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ لاجواب ہاضمہ کے لیے انار دانہ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، سونڈ 1 پاؤ، ان تمام اشیاء کو کوٹ کر چھان کر سفوف بنا لیں۔ خوراک آدھا چائے کا چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انڈے کے چھلکے سائے میں سکھا کر باریک پیس لیں، پھر ہم وزن سنگھاڑے کا آٹا اور تھوڑی سی مصری لے کر مکس کر کے آدھا چمچ صبح شام کھائیں۔ وہ لوگ جن کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے سفید دھبے پڑ جاتے ہوں وہ ختم ہوں گے، ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور قد لمبا ہو جائے گا۔ ٹانسلز ختم کرنے کے ٹوٹکے: گرم پانی میں نمک گھول کر دن میں 2 دفعہ غرارے کرنے سے ٹانسلز کی تکالیف دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی کو شہد میں ملا کر ٹانسل پر لگانے سے بڑے ہوئے ٹانسلز بیٹھ جاتے ہیں، اور کیلے کا چھلکا گلے پر باہر کی طرف باندھنے سے بھی ٹانسلز ہوں تو ان میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ مونگروں میں گوشت بنانے والے اجزاء، معدنی نمک، نشاستہ دار اجزاء، فولاد اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے یہ غذائیت سے بھرپور غذا ہے جسے کھا کر جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور سردی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار ضرور پکائیے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی۔ جن لوگوں کو بادی بواسیر، کھانسی، دمہ یا گینٹھیا ہو ان کے لیے یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ جن لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو وہ ہلکی آنچ پر میتھی 2-4 ہری مرچوں کے ساتھ پکا کر کھائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت پر پرتکلف دعوت کا اہتمام فرماتا ہے۔ جلد کو خوبصورت بنانے کا طریقہ: چاولوں کو ابالیں اور پانی الگ کر کے اس میں شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر کسی کو خون کی کمی ہو تو کھانے میں لہسن استعمال کریں۔ ہر تیسرے دن تھوم یعنی لہسن کی 5 توریاں کاٹ کر اپنے سالن میں ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خون کی کمی کی وجہ سے میدا خوراک میں سے آئرن نہیں چوستا۔ یہ سبزی استعمال کرنے سے میدا صحیح طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا کھردرا پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی چیز گم ہو جائے تو سورت عالم نشرح کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد گم شدہ چیز مل جائے گی۔ اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ رسیلے پھل یعنی موسمی، مالٹا، لیمو، کھٹا، گریپ فروٹ وغیرہ نہ صرف خوش ذائقہ اور تازہ دم کر دینے والے ہوتے ہیں بلکہ یہ تمام پھل فلیونائڈ سے بھرپور ہوتے ہیں جو کینسر اور ٹیومرز کے خلاف مدافعت کرتے ہیں اور انہیں بڑھنے یا پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ ان پھلوں میں موجود فلیونائڈز دوران خون کو بہتر رکھتا ہے اور خون میں لوتھڑے نہیں بننے دیتا، ساتھ ساتھ کولیسٹرول کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے۔
हल्क में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ खाना चाहिए। अगर हल्क में मछली का कांटा फंस जाए, रोटी का नवाला या ब्रेड खाने से भी कांटा निकल जाता है। इसके अलावा अगर हलक में मछली का कांटा अटक जाए तो नींबू का रस पीने से कांटा गलकर नीचे चला जाएगा। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद कुल्ली ना करें, वैसे ही सो जाएं। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाअल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। अकल की बातें सीखनी हैं तो जानवरों से सीखो। अगर सोना है तो चारपाई वहां बिछाओ जहां बिल्ली सोए, क्योंकि बिल्ली हमेशा पुरसुकून जगह का इंतखाब करती है। नंबर 2, फल वो खाएं जिसे कीड़ा खाए बगैर छोड़कर गुजरा हो, क्योंकि कीड़ा हमेशा पके हुए फल को तलाश करता है। नंबर 3, पानी के लिए खुदाई वहां करें जहां परिंदे गर्मी से बचने के लिए पनाह लेते हों, वहां पानी होगा। नंबर 4, पानी वहां से पियो जहां घोड़ा पानी पीता है, क्योंकि नस्ली घोड़ा नापाक पानी को मुंह नहीं लगाता। छोटे साइज का कच्चा सब्ज प्याज 1.5 लीटर बोतल में डालकर सारा दिन इसका पानी पिए तो शुगर का मर्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए इसमें ऐसी बुराई बयान करे जो इसमें ना हो, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में कैद रखेंगे यहाँ तक कि वो इस बुराई को साबित कर दे। करेले की सब्जी हफ्ते में 2-3 बार खाएं तो इससे मोटापा और कब्ज दूर होती है और चेहरे की जिल्द भी साफ हो जाती है। शुगर के मरीजों के लिए यह बेहतरीन गज़ा है, क्योंकि इसमें इंसुलिन कुदरती तौर पर मौजूद होती है। जिन लोगों का मजाज बहुत गर्म हो उनके लिए मुनासिब है कि वो करेलों में दही और हरा धनिया मिलाकर खाएं। अगर आपको चावल खाने से बदहजमी हो जाती हो तो वो चावल खाने के बाद थोड़ा सा नारियल खा ले, चावल फौरन हजम हो जाएंगे। चंद बातें जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। पेशाब करने के फौरन बाद पानी ना पियो, वरना पेशाब पीला हो जाएगा। नहाने के बाद फौरन पानी पीने से नजर कमजोर हो जाती है। पखाना के फौरन बाद खाना खाने से बवासीर की बीमारी लग सकती है। रात को उठकर कुछ नहीं खाना चाहिए, वरना पेट में पानी भर जाएगा। चलते फिरते खाना खाने से मैदा सिकुड़ सकता है। रोटी जब पककर तैयार हो तो फौरन गर्मा गर्म रोटी के दोनों अतराफ पानी बहाएं। जैसे उस पर पानी बहाएंगे भाप निकलेगी। भीगी हुई रोटी को 3 मिनट के लिए खुला रख दें। जब रोटी ठंडी हो जाए तो खा लें। ये रोटी खाने वाला हमेशा गैस, बादी, अल्सर और मैदे के अमराज से महफूज रहेगा। जिनका HB बहुत ज्यादा कम हो जाए वो सुबह निहार मुंह 1 सेब के जूस में चंद कतरे नींबू का रस डालकर पिए। 2 हफ्तों में कमी पूरी हो जाएगी। मटर छीलकर महफूज करने हों तो एक देगची में पानी गर्म करें। अगर 5 या 10 किलो मटर हैं तो गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच सफेद सिरका और 1 चम्मच चीनी डाल दें तो 2 मिनट के लिए छीले हुए मटर डाल दें। छानकर ठंडा करके फ्रीज कर लें। महीनों खराब नहीं होंगे। गुर्बत इंसान पर 4 चीजों की वजह से आती है। सुस्ती करने से, ऐशो आराम करने से, लापरवाही करने से और सख्तियां बर्दाश्त करने की कमी की वजह से। जिस्म में पानी की कमी की चंद अलामात हैं: पसीने का ना आना, सर में दर्द होना, वजन का बढ़ जाना, बार बार कब्ज का आना, सेहत का खराब रहना, गहरे पेशाब का आना, होंठों का खुश्क होना, आंखों का खुश्क होना, जोड़ों में दर्द होना। शिद्दत की प्यास और बहुत ज्यादा पसीना आने वालों के लिए आड़ू मुफीद है। आड़ू के इस्तेमाल से खून की गर्मी खत्म होती है। गर्मी की वजह से होने वाली घबराहट दूर होती है।
पेट के कीड़ों से निजात के लिए आड़ू बहुत मुफीद हैं। खून के जोश को दूर करता है। क्या आप जानते हैं बच्चे अपनी पैदाइश के पहले महीने तक सिर्फ सफेद और स्याह रंग ही देख सकते हैं, क्योंकि इनके रेटिना असाब अभी पूरी तरह से तैयार नहीं होते। खजूर खाने से दिल के अमराज दूर हो सकते हैं। चंद खजूरों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह हफ्ते में 2 बार खाएं। इससे दिल को तकवीयत मिलती है। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ और किसी के चेहरे पे बाप नजर आएगा। तो दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें।